नमस्कार। प्रोग्राम अज दी गल विच दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर नरेश पटला। दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि साडे शरीर विच कई ऐसे लक्षण होंदे हन, छोटे छोटे लक्षण होंदे हन, जिन्होंने असीं अक्सर नज़रअंदाज करते रहने हैं, आपां किसी नाल डिस्कस भी नहीं करते। पर लक्षण कई बार इन्ना गंभीर रूप धारण कर लेंदे हन कि किसी गंभीर समस्या का भी वो कारण होंदे हन, जिन्हों आपां नज़रअंदाज कर चुके होंदे हां। इस तरह की एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी। शायद कोई व्यक्ति हो जिन्हें टीबी का नाम ना सुनिया हो, टीबी की बीमारी बारे। तो टीबी की बीमारी बारे हाले भी बड़े भ्रांतियां हैं कि ला इलाज हो जाती है, तो लोग हाले भी बड़े वहमां भरमां नाल तुरे फिरदे हैं कि टीबी जो होगी तो पता नहीं सही इलाज होना कि नहीं होना। और टीबी ही एक ऐसी तकलीफ है जिहड़ी 100% इलाज योग है। खास करके जो अर्ली स्टेज पर मिल जाए तो टीबी की बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है। बड़े सदियों तो ये बीमारी चली आ रही है, तो ये ट्रीटमेंट वाइज बहुत सोने के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। एक अधूरी जानकारी बड़ी वड्डी ये समस्या नूं वधांदी जा रही है। लेकिन साडे प्रधानमंत्री जी की कोशिश दे चर्चा इन्हां ते सदका असी कोशिश कर रहे हाँ कि जिहड़ा भी ये मिशन आजकल लिया जा रहा है, मिशन की है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान नूं असी सिरे चढ़ाना है। मतलब 2025 तक पहला, क्योंकि विश्व का जो टारगेट है वो 2030 है, लेकिन साडे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 2025 तक टीबी नूं जड़ों खत्म कर दिता जाएगा। तो टीबी के बारे असीं विस्तार नाल गलबात करांगे। इस विषय ते वधेरी जानकारी देने लिए असीं स्टूडियो में सद्दा दिता है। मेरे नाल बैठे हैं डॉक्टर रितू दादरा। डॉक्टर रितू दादरा ये डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं, जलंधर विखे तैनात हैं। तो उन्होंने नाल बैठे हैं अमित गुप्ता जी। अमित जी जिहड़े कि ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं, जिहड़े कि टीबी के मरीजों को दवाइयां दिंदे हैं ते सुपरवाइज करते हैं। प्यारे दर्शकों, शुरू करते हैं आपां टीबी की बीमारी बारे। डॉक्टर रितू, सब तो पहला मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप दसीए कि टीबी की बीमारी की होती है। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिहड़ा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया नाल फैलती है। जी जी। टीबी जिहड़ी है ज़्यादातर वैसे लंग्स ਨੂੰ अफेक्ट करती है, बट ये शरीर के किसी भी हिस्से विच हो सकती है जी। तो जे लंग्स तो इलावा किसी होर हिस्से विच होई है तो इन्हों आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी लंग्स की टीबी है ना, जी फेफड़े की टीबी है, एक्चुअली मुख्य तौर पर जी फेफड़े की टीबी ही खतरनाक है क्योंकि वो अगों फैलती है। आप इस रोग नूं तां ही कहने हैं कि ये रोग अगों फैलन वाला रोग है। इसलिए कहने हैं कि टीबी जिहड़ी है लंग्स की टीबी है वो सब तो ज़्यादा खतरनाक है। टीबी जिहड़ी फेफड़े की टीबी है ये मुख्य तौर पर लक्षण की होंगे हैं? देखो, जिहड़ी फेफड़े की टीबी है मुख्य तौर पर इन्हां दे लक्षणां विचों पेशेंट नूं बुखार हुंदा है, 2 हफ्ते तो ज़्यादा उन्होंने बुखार रहिंदा है, खांसी रहिंदी है, वो भी 2 हफ्ते तो ज़्यादा खांसी का प्रॉब्लम हुंदी है। नाल ही पेशेंट नूं साह चढ़दा है, बलगम विच खून आना, इस तो इलावा भुख घट लगना, भार विच कमी आना, तरेलियां आना, ये सारे सिम्पटम्स जिहड़े हैगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दे हुंदे हैं। डॉक्टर तो आप गलबात जारी रखते हैं। एक राष्ट्रपति जी वालों साडे वाली साडे इसे प्रोग्राम लई संदेश है जिहड़ा कि मैं चाहूँगा दर्शकों के सपुर्द किया जाए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निख्यो 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। जब किसी अभियान के साथ जौन समुदाय का व्यक्तिगत और सामूहिक जुड़ाव बन जाता है तो उस अभियान की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सरकार की पहल और जन भागीदारी दोनों के बल पर ही देशव्यापी अभियान सफल होते हैं। देवियों और स्वजनों, ये नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਲਈ बड़ा सोहना राष्ट्रपति जी ने संदेश दिता क्योंकि टीबी मुक्त करने ਲਈ एकजुट होना पैना है, सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होना पैना है ताकि ਜਿਹੜਾ लोग आ वो भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ भागीदारी करन ਤੇ सेहत महकमे ਦੇ ਨਾਲ जुड़न ताकि कोई भी एक भी मरीज़ है ਜਿਹੜਾ वो भी इलाज तो वांझा ना जाए। क्योंकि बड़ी खतरनाक गल है कि ਜਿਹੜਾ एक टीबी ਦਾ ਮਰੀਜ਼ है जो ਉਹਦੀ बलगम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ आते हैं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਟੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ 14 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੀਬੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਲਗਮ ਵਗੈਰਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਬਲਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਟੀਬੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਗ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਟੀਬੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਪੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਸਪੂਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ? ਨਿਕਸ਼ੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਿਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸमें ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਬੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ 4 ਪਿਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਡਿਟੈਕਟ, ਟ੍ਰੀਟ ਤਾਂ ਬਿਲਡ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਮਨਰੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਟੀਓ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਗਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਬਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਫ ਐਟੀਕੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਲਗਮ 'ਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90% ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਪੀਟੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਪੀਟੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਟੀਪੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਸਪੂਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਪੂਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਨੀਆਜ਼ੇਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਹੈਗਾ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜੀਮਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ 3RH, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫੈਂਪਿਸਿਨ ਤੇ ਆਈਸੋਨੀਆਜ਼ੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਈਸੋਨੀਆਜ਼ੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ 60 ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀ? ਨਹੀਂ, ਅਪ ਟੂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰੈਜੀਮਨ ਹੈ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਮੰਥਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਆਫ ਐਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਬੀ ਕਿਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CBNet ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, CBNet ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਬੇਸਡ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੂਟਮ ਫॉर AFB ਨਾਲ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਪੂਟਮ ਫॉर CBNet ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫੈਂਪਿਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਡਰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰਿਫੈਂਪਿਸਿਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ? ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਨਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ID ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 4FDC, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 3FDC। 4FDC ਸਰ ਆਇਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਇਹ 'ਚ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਆ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ 4 ਡਰਗਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਹ 'ਚ। तो दूजा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3FDC ਦਾ। ਜੀ, 3FDC ਚ ਸਰ ਆ ਪੱਤਾ ਹਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚ ਦਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ 4FDC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3FDC ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ 4FDC ਦਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ 3FDC ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਰੈਜੀਮਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਵਾਈ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ TB ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। जैसा कि हम सब जानते हैं, टीबी की बीमारी
एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में ही तंदुरुस्त समाज के लिए जोखिम भी है। WHO ने तय किया है कि विश्व से टीबी का 2030 तक उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का बहुत बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं और हमें उससे अच्छे परिणाम भी मिले हैं। लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इन प्रयत्नों में बहुत सारी बाधाएं भी आई है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे प्रयत्नों में और तेजी लाकर वर्ष 2025 तक देश से टीबी की बीमारी का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध है और हमें पूर्ण श्रद्धा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिखाया हुआ मार्ग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए आज हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से करवाने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में आज का दिन देश के इतिहास में बड़े गौरव के साथ याद रखा जाएगा। यह अभियान जनशक्ति के आशीर्वाद और प्रयास से टीबी के सामने जीत हासिल करेंगे और मोदी जी का देखा हुआ स्वप्न टीबी हारेगा, देश जीतेगा को साकार भी करेगा। साथ में उन लाखों जिंदगियों को भी बचाएंगे जो टीबी का शिकार हो रहे हैं। इन सभी जिंदगियों को बचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानवता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके दूरदर्शी प्रयासों और प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम निरंतर उनके पथ पर अनुसरण करते रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ NGO, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ NGO ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵਾ, ਸਪੋਜ਼ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ communitysupport.nikshe.in। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ID, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ DTO ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 35 ਕਿਲੋ 36 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 70-80 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਟੀਬੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਫੈਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਮੀਨਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਸਿਸ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, 30 ਅੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਆ ਉਹ 30 ਅੰਡੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਸਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰੀਬ ਆਟਾ, 3 ਕਿਲੋ ਕਰੀਬ ਆਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 3 NGOs ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਫੀਡ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 TB ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ TB ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2250 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ TB ਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਸ਼ੇ ਤੇ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DBT ਕਰਦੇ ਹਾਂ। DBT ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ NGO ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 500 ਰੁਪਏ ਸਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਆਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮੋਰਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਟਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਅਪ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। TB ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰ, TB ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ TB ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ TB ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ TB ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ TB ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।